गीत गोविंद प्रिय जगन्नाथ साग कियारी परी बाईगण कियारी रे गीत गोविंद सुनिबा प्रमाण मध्य उपलब्ध होइतिला। गीत गोविंद प्रेमी पाठक माने अवगति निमंते सेही उपाख्यान एवं उपस्थापन करुअछि। पुरी निकटवर्ती एक ग्राम रे जनैक मालीर मालिनी नामक एक कन्या थिला। मालिनी प्रतिदिन साग बाईगण बिकी परिवार गुजराण मेंटाए। गीत गोविंद मालिनीर प्रिय गीत थिला। साग बाईगण तोलिला बेले से ललित कंठरे गीत गोविंद गान करुथिला। शरत कालीन एक शुक्ल पक्ष रात्रि मालिनी गीत गोविंद गाई बाईगण तोलुथिला बेले श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर तेजी निजर प्रिय गीत गोविंद सुनिबा को बाईगण कियारी रे उपस्थित होई मालिनीर पछे पछे बुली गीत गोविंद सुनी मुग्ध हेउथिले। बाईगण तीए कियारी रे बुलिला बेले बाईगण कंटा लागी तांकर पिंधा पाट चिरी गला। बाईगण तोली घर को चली जीवा परे जगन्नाथ मध्य श्रीमंदिर को फेरी गले। सकाळु पूजा पाई सेवक आसी जगन्नाथंकर चिरा पाट देखि आश्चर्य होइगला। राजा मध्य कथा जानी विस्मित होइगले। राजा यार सत्यासत्य जानिबा पाई जगन्नाथ को आकुल निवेदन करू करू करी कुशसज्जारे अन्न जल त्याग करी सोइबा को राति रे राजा को स्वप्नादेश देई महाप्रभु जगन्नाथ राजा को जहा कहिले ताहा आंभमान को जणाई भक्त कवि रामदास दार्ढ्यता भक्ति रे लिखिले। आदेश देले जगन्नाथे मालिनी बाईगण क्षेत्रे गीत गोविंद पठई गली मु शुणिबा को तही जाई लभिली ए तसाकू जाई न खेनियास ताकू। प्रभुंकर आज्ञा पाई राजा शिविका पठई मालिनी को डकाई नहीं श्रीक्षेत्र रे रहिबार सुबंदोबस्त करिदेले। मालिनी प्रतिदिन श्रीमंदिर रे गीत गोविंद पाठ करिबार व्यवस्था करिदेई दार्ढ्यता भक्तिर भक्त रामदास लिखिले। हेमंत आज्ञा राजा पाई शिविका देले पठी आई आनिले मालिनी कन्या को कहिले ताकू पढ़ीबाकू। पढ़िला से गीत गोविंद सुनिन प्रभु महानंद। आलोचनार परवर्ती पर्याय मोची रामदास ठारू गीत गोविंद सुनी अगतिर गति जगन्नाथ तांकु किपरि परम गति प्राप्त देइथिले ताहा एबे प्रकाश करा जाऊ। तो जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद प्रिय गोदावरी समीपरे थिबा कनकावतीपुर रे राम बेहेरा नामक एक मोची बास करुथिला। नीच कूलरे जन्म हेले मध्य श्रीहरि प्रति ता मनरे भक्ति रहुथिला। निजर कर्म कला बेले रामदास गीत गोविंद धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली गीत पदक सबु बेले गाउथिला। केवल कर्म कला बेले नुहे दिन राति सबु बेले एही पदे गीत से जपमाली करी बोलुथिला। एकदा से कहुथिबा कनकावती पुरर भागवत घरे चोर माने पसी समस्त धनरत्न चोरी करी आनिले। सबु धनरत्न सह से माने भागवत घरे थिबा शालाग्राम शिला गुडी को मध्य नहीं आसिले। नारायण स्वरूप शालाग्राम शिला मानकर मूल्य न बुझी से सबु को साधारण पत्थर भावी चोर माने संगरे न नेई बाहरे फिंगी दे चली गले। चोर मानकर मध्यरु जने चोर से शिला मानक मध्यरु गोटिए नेई घरे रखिथिला एवं किछि दिन परे मोची रामदास को से शिला देखाई हले चपल परिवर्ते शिला को देवा को कहिबारु सेही शिलारे राति काती घसी धार करिबा पाई रामदास ताहाको रखिला। चमड़ा काम कला बेले शालाग्राम शिलारे काती घसी गीत गोविंद धीर समीरे
ବନମାଳି ପଦ ଗାଉଥାଏ। ଦିନେ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋଚି ରାମଦାସ ପାଖରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପୀ ଶାଳାଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଶାଳାଗ୍ରାମ ଶିଳା ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ତାହାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ କରାଇ 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ରଖିଲେ ଓ ଶାଳାଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ତାର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ କାମନା ପୋଷଣ କଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂଜା ବିଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତର ଭାବ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କାମୀଜନ ମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶାଳାଗ୍ରାମ ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭାତୁ ଉଠି ମତେ ନେବୁ, ମୋଚିକିଲେ ଉଟାଇ ଦେବୁ। ସେ ମୋଚି ରାମଦାସ ଭାବ, ମତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ଯେତେ, ଶୁଣାଇଥିଲା ନୀତି ମୋତେ। ତହିଁ ମୋ ଯେବେ ସୁଖ ଭାର, ତାହା ଜାଣଇ ମନ ମୋର। ଏ ପୂଜା ମୋର କିସ ହେବ, ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ। ଏବେ ବହନ କରି ନେବୁ, ନନେଲେ ନିଶ୍ଚେ ତୁ ମରିବୁ। ରାତିରେ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇ ସକାଳ ହେବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାଳାଗ୍ରାମ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଚି ରାମଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ଏସେ ଅନାଦି ନରହରି, ସକଳ ଘଟେଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଏହି ସେ ଜୀବନ କରତା, ଏହି ସେ ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଏହାକୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରା କଲେ, ଜୀବନି ସ୍ଥାର ହେବ ଭଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ନମଣ ପଥର, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି କର। ତୋ ଜୀବ ହୋଇଲା ପବିତ୍ର, ସ୍ୱପନ ହେଲା ମତେ ସତ୍ୟ। ଏହାକୁ କହିବା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋଚି ରାମଦାସକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ରାମଦାସ ବୋଲୁଥିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ଗୀତକେ ପଦକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ତୁ ଧନ୍ୟ, ତୋର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ। ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାଳାଗ୍ରାମକୁ ଦେଇଦେବା ପରେ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସାଇ ତୁଳସୀ ଦଳ ଚନ୍ଦନ ସହ ପୂଜା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେହି ଅମୃତ ଧୀର ସମୀରେ ଯମୁନା ତୀରେ ବସତି ବନେ ବନମାଳି ଶୁଣାଇଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରୁ ରାମଦାସଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୂଜାକୁ ହୁଅ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନତା ହୃଦରୁ ଉଦୟ। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବାରୁ ମାୟା ମୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ରାମଦାସକୁ ସାର ମନେ ହେଲା। ସେ ଡୋର କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରି କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପକାଇ ପାଦରେ ଘାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହାତରେ କରତାଳ ବଜାଇ ମଧୁମୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେହି ଗୀତ ଦେଇ ପଦକ ଗାଇ ଗାଇ ଦିନ ରାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଭୋଳ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ଆଶା ତା ମନରେ ବଳବତ୍ତର ହେବାରୁ ସେହି ଆଶା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଦାସ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଧ୍ୟାନ କଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ ମିଶ୍ରିତ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ ଟଳିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ରାମଦାସଙ୍କର ପାଖରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କହିଲେ, ଦେଖିଲେ କରୁଅଛି ନୃତ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଯୋଡ଼ି ହସ୍ତ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଇ ପାଦ, ଶ୍ରୀଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ ଭାବରେ ଗାନ କରୁଅଛି। ନାଚଇ ଗେହ୍ଲାଇ ଗେହ୍ଲାଇ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡେକ ଭାବ ଭୋଳେ, ଶିଶାଳା ଗ୍ରାମ ପାଖେ ମିଳେ, ଯେସନେ ମହାମତ ହୋଇ ବାଇ, କିସ ବୋଇଲେ କିସ ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଠାକୁର ରାମଦାସକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଭୋଳ ହୋଇ ନାଚିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ରାମଦାସ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାର ଏକମାତ୍ର କାମନା ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଦାସକୁ କହିଲେ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଧ୍ୟାନେ, ନ ଦେଖି ନ ପାରିଏ ପାରନ୍ତି ଦିନେ। ତୁ ପୁଣି ଦେଖିବୁ କେ ମନ୍ତେ, ଏହା ବିଚାରୁ ଅଛୁ ମତେ।
ଛଦ୍ମବେଶୀ ଠାକୁର ଏହିପରି କହିବାରୁ ରାମଦାସ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, କଥା ଏ କହିବଇ ମୁହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ଯେବେ ହେବ ତା ପତ୍ନୀ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଥିବ। କାଣିକୁ ବୁଝି ଛୋଟି କେମ୍ପି ହୋଇ ନଥିବ ଯେ, ଯଦ୍ୟପି କିଛି ହିଁ ଗୁଣ ନଥିବ ସ୍ୱାମୀର ଦୟା ଏକ ହେବ। ବେଳେ ସେ କାଳେ ନେଇ ଧରି ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲାଏ ସେ ନାରୀ। ଯେଡ଼େ ସେ ହେଉ ରୂପବତୀ ସଧାନ କରେ ଯେବେ ପତି। କେହେବ ଯେତେ ଗୁଣ ଥିଲେ ଏହା ବିଚାର କର ଭଲେ। ସେ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ଦେବେ ଦର୍ଶନ। ନୋହିଲେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ ହତ୍ୟା ତାହାର ପରେ ହେବ। ରାମଦାସ ଠାରୁ ଏପରି ଭକ୍ତି ଶୁଣି ଭଜନ ପ୍ରେମର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ମୋଚି ରାମଦାସକୁ ନିଜର ମଦନ ମୋହନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଧନ୍ୟ ହେଲା ରାମଦାସ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଲେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଧାନ ଅଟେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀରୁ କିଛି ଏ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।